ఎలా ఉంది గురువుగారి మెసేజ్? ప్రతి మాట ఆణిముత్యం, ప్రతి పలుకు ఒక అద్భుతం. మనం నేర్చుకోవాలే కానీ ప్రతి మాటలో ఎంతో అర్థం పరమార్థం ఉంది. అలా యావత్ ప్రపంచానికి తన సందేశాన్ని ఇచ్చి మనందరినీ ఒక అద్భుతమైన మార్గంలో నడిపిస్తున్నారు పత్రిజీకి ఒకసారి కరతాళంతో ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ, మరి స్వర్ణమాల పత్రి గారికి, పరిణీత పత్రి గారికి ఒక చిరు సన్మానం చేసుకుందాం. మరి స్వర్ణమాల పత్రి గారికి సన్మానం చేయడానికి మరి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు కార్తికేయన్ గారు. సార్ని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకుందాం. అద్భుతమైన సభా వేదిక. ఈ వేదిక నుంచి మనం ఎన్నో సందేశాలు తీసుకుందాం. ఆధ్యాత్మిక గురువులు, సీనియర్ మాస్టర్ల సందేశాలు, చిన్నారుల ఆటపాట అన్నీ బాగున్నాయి. ఇప్పుడు తర్వాత కార్యక్రమాలు కూడా ఎంతో అద్భుతంగా నిర్వహించుకోబోతున్నాం. ఈరోజు వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా ఈ సభా వేదిక నుంచి రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10:30 గంటల వరకు, అంటే 2:30 గంటల పాటు అఖండ ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం మిత్రులారా. మరి ఆ అఖండ ధ్యానానికి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ మరి స్వర్ణమాల పత్రి గారికి సన్మానించుకుందాం. డాక్టర్ కార్తికేయన్ గారు పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత. వారి ద్వారా మేడంకి ఈరోజు సన్మానం చేసుకున్న భాగ్యం మనకు కలిగింది. ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ అండి. మేడంకి సన్మానం చేసుకుంటున్నాం అంటే కార్తికేయన్ గారి ద్వారా చేసుకుంటున్నాం అంటే మనం చేస్తున్నట్లే. మనం ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ అండి. Yes, we are very happy. After all, Brahmarshi Patriji, if he had achieved everything very difficult for any individual to achieve in 40 years, I should say a lot of credit goes to Patriji Madam. Her contribution when he wandered around door to door in Andhra Pradesh, village to village and village to village all over India, country to country all over the world, spreading the power of Dhyanam, power of pyramid meditation, power of plant-based diet, spirituality. That was possible because their 2 lovely daughters had been taken care of by Swarnamala Patriji Madam. After all, unless she has taken over all the responsibility, unless Patriji was confident that family is taken care of by his gracious lady, he could not have achieved it. And that way, a lot of credit goes to Madam, and we are very happy she is here. And I have always been requesting her, Brahmarshi Patriji, he never listened to us. We told him, please take care of your health, cut down your travel, but his anxiety to convert the whole world, he wanted Pyramid Jagat. In a hurry, he was traveling all the time without very much caring for his own physical well-being. Well, that's a different story. So I've been requesting her, please do not travel that much. Please, whatever you can do it, please take care of your health. Physical health is important because you have to guide the destinies of this great movement. Wherever you are, you are blessed with 2 spiritual-minded, talented daughters. They, along with the other great masters created by Patriji, they are spreading the movement. His vision of creating Dhyan Jagat is happening, and he is happy watching what is happening now. And the movement is spreading so fast. Millions of people joining all over the world now. And we are very happy, Madam, to see you here again. You are well. I find you happy, healthy. Take care. All our request is take care of your health. On behalf of all the pyramid masters, followers of Patriji, as a moment request is, you can do the service wherever you are. You don't have to keep moving like what Brahmarshi Patriji was doing. God bless you. So on behalf of all of you, can we
pray for the long, healthy life of Madam Swaramala Patriji. Namaste. Thank you. అర్థమైందా సార్ ఏం చెప్పారో? కొంచెం చెప్తాను. సో ఫస్ట్ సార్ అమ్మని చూడంగానే అన్నారు ఏంటంటే, మేడం మీరు చాలా హ్యాపీగా కనిపిస్తున్నారు అని అన్నారు. అవునా కదా? యా. సో దాని తర్వాత పత్రిజీ గారి 40 ఏళ్ళ ఆ జర్నీని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఎంతో సపోర్టివ్గా మేడం ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో ఇంకోటి అన్నారు ఏంటంటే, పత్రిజీ ఎప్పుడు కూడా తన ఆరోగ్యంని ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు, మా మాట ఎప్పుడు వినలేదు, ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అని చెప్తున్నా మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు ఆయన. కానీ అమ్మగారు బాగా హెల్తీగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అది కార్తికేయన్ గారు చెప్పింది. बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि స్వర్ణమాల మంత్రి గారికి ఒకసారి ఈ సభా వేదిక నుంచి ధన్యవాదాలు పలుకుదాం మిత్రులారా. బిగ్ క్లాప్స్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. పరిణీతా పత్రి గారు ఈరోజు వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా మరి సిటీలో చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. మరి ఆ మేడం గారికి కూడా సన్మానం చేసుకుందాం. बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि బిగ్ క్లాప్స్ అండి. ఇవాళ ఈ ప్రాంగణంలో ధ్యానం తెలిసిన మనమే వస్తున్నాం కార్యక్రమానికి, కానీ కొత్త వాళ్ళకి తెలియాలి అది సిటీలో అని చెప్పి సంజీవయ్య పార్కులో చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు పరిణీతా పత్రి గారు. మరి ఆ కార్యక్రమం చాలా వండర్ఫుల్గా జరిగింది, చాలా సక్సెస్ అయ్యింది. నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. తెలియని వాళ్ళకి కైలాసపురి, పత్రిజీ, ధ్యానము, మహేశ్వర మహాపిరమిడు, వెజిటేరియనిజం, అహింస, ఇలా ప్రతి ఒక్క విషయం ఆ కొత్త వాళ్ళందరికీ ఇవాళ మేడం గారు చేసిన కార్యక్రమం ద్వారా తెలుసుకున్నారు. చాలామంది ఇక్కడికి వస్తామని కూడా అడ్రస్ అడిగి తీసుకున్నారు. మరి మేడం గారికి చిరు సత్కారం చేసుకుందాం. बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామండి.
వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా మన అమ్మగారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలకి గట్టిగా చప్పలు కొడదాం. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి గట్టిగా చప్పలు కొడదామా ఒకసారి. పత్రిజీ విజన్లో భాగంగానే మనం వరల్డ్ మెడిటేషన్ డేని కూడా సంపాదించుకున్నాం మనందరి ధ్యాన శక్తితో. మనందరికీ గట్టిగా చప్పట్లు. సో ఇవాన్ గారికి గట్టిగా సన్మానం చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ డాక్టర్ న్యూటన్ అండ్ లక్ష్మి గారి మెసేజ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఎండింగ్ మనకు 8 నుండి 10:30 వరకు మెడిటేషన్ ఉంటుందండి. వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా మనం ఈరోజు అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇచ్చారు వరల్డ్ పిరమిడ్ మాస్టర్ మారం శివప్రసాద్ గారి ద్వారా ఫెలిసిటేషన్ చేసుకుందాం. గట్టిగా చప్పలు కొడదాం. వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా ఒక వరల్డ్ మాస్టర్ యొక్క మెసేజ్ తీసుకున్నాం మనం. बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. ఎలా ఉంది గురువుగారి మెసేజ్? ప్రతి మాట ఆణిముత్యం, ప్రతి పలుకు ఒక అద్భుతం. మనం నేర్చుకోవాలే కానీ ప్రతి మాటలో ఎంతో అర్థం పరమార్థం ఉంది. అలా యావత్ ప్రపంచానికి తన సందేశాన్ని ఇచ్చి మనందరినీ ఒక అద్భుతమైన మార్గంలో నడిపిస్తున్నారు పత్రిజీకి ఒకసారి కరతాళదంతో ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ మరి స్వర్ణమాల పత్రి గారికి పరిణీత పత్రి గారికి ఒక చిరు సన్మానం చేసుకుందాం. మరి స్వర్ణమాల పత్రి గారికి సన్మానం చేయడానికి మరి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు కార్తికేయన్ గారు. సార్ని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకుందాం. అద్భుతమైన సభా వేదిక. ఈ వేదిక నుంచి మనం ఎన్నో సందేశాలు తీసుకుందాం. ఆధ్యాత్మిక గురువులు, సీనియర్ మాస్టర్ల సందేశాలు, చిన్నారుల ఆటపాట అన్నీ బాగున్నాయి. ఇప్పుడు తర్వాత కార్యక్రమాలు కూడా ఎంతో అద్భుతంగా నిర్వహించుకోబోతున్నాం. ఈరోజు వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా ఈ సభా వేదిక నుంచి రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10:30 గంటల వరకు అంటే 2:30 గంటల పాటు అఖండ ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం మిత్రులారా. మరి ఆ అఖండ ధ్యానానికి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ మరి స్వర్ణమాల పత్రి గారికి సన్మానించుకుందాం. డాక్టర్ కార్తికేయన్ గారు పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత. వారి ద్వారా మేడంకి ఈరోజు సన్మానం చేసుకున్న భాగ్యం మనకు కలిగింది. ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ అండి. మేడంకి సన్మానం చేసుకుంటున్నామంటే కార్తికేయన్ గారి ద్వారా చేసుకుంటున్నాం అంటే మనం చేస్తున్నట్లు మనం ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ అండి. Yes, we are very happy. After all, Brahmarshi Patriji, if he had achieved everything, very difficult for any individual to achieve in 40 years, I should say a lot of credit goes to Patriji Madam. Her contribution when he wandered around door to door in Andhra Pradesh, village to village and village to village all over India, country to country all over the world, spreading the power of Dhyanam, power of pyramid meditation, power of plant-based diet, spirituality. That was possible because their 2 lovely daughters had been taken care of by Swarnamala Patriji Madam. After all, unless she has taken over all the responsibility, unless Patriji was confident that family is taken care of by his gracious lady, he could not have achieved it. And that way, a lot of credit goes to Madam, and we are very happy she is here.
and I always been requesting her, Brahmashi Patriji, he never listened to us. We told him, please take care of your health, cut down your travel, but his anxiety to convert the whole world, he wanted Pyramid Jagat. In a hurry, he was traveling all the time without very much caring for his own physical well-being. Well, that's a different story. So I've been requesting her, please do not travel that much. Please, whatever you can do it, please take care of your health. Physical health is important because you have to guide the destinies of this great moment. Wherever you are, you are blessed with two spiritual-minded, talented daughters. They, along with the other great masters created by Patriji, they are spreading the moment. His vision of creating Dhyana Jagat is happening, and he's happy watching what is happening now. And the movement is spreading so fast. Millions of people joining all over the world now. And we are very happy, madam, to see you here again. You are well. I find you happy, healthy. Take care. All our request is take care of your health. On behalf of all the pyramid masters, followers of Patriji, here's a moment request is, you can do the service wherever you are. You don't have to keep moving like what Brahmashi Patriji was doing. God bless you. So on behalf of all of you, can we pray for the long, healthy life of Madam Swaramala Patriji? Namaste. Thank you. అర్థమైందా సార్ ఏం చెప్పారో? కొంచెం చెప్తాను. సో ఫస్ట్ సార్ అమ్మని చూడంగానే అన్నారు ఏంటంటే, మేడం మీరు చాలా హ్యాపీగా కనిపిస్తున్నారు అని అన్నారు. అవునా కదా? యా. సో దాని తర్వాత పత్రిజీ గారి 40 ఏళ్ళ ఆ జర్నీని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఎంతో సపోర్టివ్గా మేడం ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో ఇంకోటి అన్నారు ఏంటంటే, పత్రిజీ ఎప్పుడు కూడా తన ఆరోగ్యంని ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు, మా మాట ఎప్పుడు వినలేదు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అని చెప్తున్నా మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు ఆయన. కానీ అమ్మగారు బాగా హెల్తీగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అది కార్తికేయన్ గారు చెప్పింది. बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि స్వర్ణమాల మంత్రి గారికి ఒకసారి సభా వేదిక నుంచి ధన్యవాదాలు పలుకుదాం మిత్రులారా. బిగ్ క్లాప్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. పరిణీతా పత్రి గారు ఈరోజు వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా మరి సిటీలో చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. మరి ఆ మేడం గారికి కూడా సన్మానం చేసుకుందాం. बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि బిగ్ క్లాప్స్ అండి. ఇవాళ ఈ ప్రాంగణంలో ధ్యానం తెలిసిన మనమే వస్తున్నాం కార్యక్రమానికి, కానీ కొత్త వాళ్ళకి తెలియాలి అది సిటీలో అని చెప్పి సంజీవయ్య పార్కులో చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు పరిణీతా పత్రి గారు. మరి ఆ కార్యక్రమం చాలా వండర్ఫుల్గా జరిగింది, చాలా సక్సెస్ అయింది. నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. తెలియని వాళ్ళకి
కైలాసపురి, పత్రిజీ, ధ్యానము, మహేశ్వర మహాపిరమిడు, వెజిటేరియనిజం, అహింస, ఇలా ప్రతి ఒక్క విషయం ఆ కొత్త వాళ్ళందరికీ ఇవాళ మేడం గారు చేసిన కార్యక్రమం ద్వారా తెలుసుకున్నారు. చాలామంది ఇక్కడికి వస్తామని కూడా అడ్రస్ అడిగి తీసుకున్నారు. మరి మేడం గారికి చిరు సత్కారం చేసుకుందాం. बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि గట్టిగా చప్పలు కొడదామండి. వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా మన అమ్మగారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలకి గట్టిగా చప్పలు కొడదాం. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి గట్టిగా చప్పలు కొడదామా ఒకసారి. పత్రిజీ విజన్లో భాగంగానే మనం వరల్డ్ మెడిటేషన్ డేని కూడా సంపాదించుకున్నాం మనందరి ధ్యాన శక్తితో. మనందరికీ గట్టిగా చప్పట్లు. మన మధ్య క్రొయేషియా నుంచి ఇవాన్ అనే మాస్టర్ ఉన్నారు. ఆయన 2011 నుంచి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు. పిరమిడ్ వ్యాలీకి ఒకసారి ఆయన విజిట్ చేశారు. విజిట్ చేసి పత్రిజీని కలవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి పిఎస్ఎస్ఎంతో అసోసియేట్ అయ్యి వరల్డ్ వైడ్ చాలా ప్రపంచ దేశాల్లో ఆయన తిరుగుతూ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ కోసం పత్రిజీ గురించి, పిరమిడ్ పవర్ గురించి, శాకాహారం గురించి వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇవాళ ఆయన ఇక్కడ మనతో ఉండడం, లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్ విత్ క్లాప్స్. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ క్లాప్స్ టు ఇవాన్. Thank you. Namaste. Dear Masters, it's a great pleasure to be here. Sampath will be translating to Telugu. I'm sorry I don't speak Telugu. I only know how to say Prema Svarupalara, Bangaru. I'm in India because of two great masters, Satya Sai Baba and Patriji, who brought me to this holy land. మీకు అందరికి అర్థమైంది. ప్రేమ స్వరూపులారా అని, బంగారు అని ఆయన సంబోధించారు. ఎవరు గుర్తొచ్చారు? సత్యసాయిబాబా. ఆయన సత్యసాయిబాబాని ఫస్ట్ ఫాలో అయ్యేవారు. ఆయన కోసమే ఇండియా వచ్చేవారు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక గ్రేట్ మాస్టర్ పత్రి సార్, ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి వల్లనే ఆయన భారతదేశంలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. I'm coming to India for 25 years now. 25 years coming to India, and a big change or big step happened in 2011 when Satya Sai left his body and I met Patriji. And actually it is his love that keeps bringing me here and is the reason I'm here today. 2011లో ఇందాక చెప్పినట్టు ఆయన ఇండియా రావడం జరిగింది. అందుకు కారణం సత్యసాయి బాబా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం. ఆ కారణం చేత నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆ టైంలోనే పిరమిడ్ వ్యాలీలో పత్రి సార్ని కలవడం జరిగింది. 25 ఏళ్ల నుంచి నేను ఈ దేశంతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను. If you are wondering what is the power of love, you only need to see what one man has achieved in his life. And when you look at this
amazing gathering of people. And when I see all the villages of India that Patriji has reached, and not only in India but around the world, it truly shows that one person's dedication, one person's love, and seeing everybody as equal masters and gods actually can achieve this. ఒక వ్యక్తి ప్రతి పల్లెటూరు తిరుగుతూ దేశమంతటా తిరుగుతూ దేశాలు తిరుగుతూ అందరినీ కలుస్తూ తను ఒక దేవుళ్ళ కలిసిన వాళ్ళందరినీ మీరు భగవంతులే మీరు దేవుళ్ళే అన్న భావనతో కలిసి ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించడం అనేది ఒకటి కుదురుతుంది, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అని నేను నమ్మడానికి కారణం పత్రిజీ. I have met many spiritual teachers. In Europe, we don't have that concept like in the East. But I truly never met somebody like Patriji who was not waiting that people come to him. He was going to everybody. నేను ఎంతోమంది ఆధ్యాత్మిక గురువుల్ని కలిశాను ఇక్కడ యూరోప్లో కూడా, కానీ తన దగ్గరికి రప్పించుకునే గురువులా కాకుండా ఆయనే అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసి ధ్యానం నేర్పించే గురువుని నేను మొట్టమొదటిసారి కలిశాను పత్రిజీ రూపంలో. In 2011, when I met him, he treated me so close, like we know each other forever. మొదటిసారి 2011లో నేను ఆయన్ని కలిసినప్పుడు కొత్తగా కలిసినట్టుగా పత్రిజీ ఆయనతో మాట్లాడలేదు, And the- ఎప్పటి నుంచో తెలిసినట్టుగా జన్మజన్మల నుంచి తెలిసినట్టుగా మాట్లాడారు. And the effect of meeting him was so impactful that when I went home from India, I resigned all my duties in the corporate world and dedicated fully to spreading meditation and consciousness around the world. పత్రిజీ ప్రభావం నా మీద ఎంత ఉండిందంటే ఆయన్ని కలిసి నేను యూరోప్ వెళ్ళి నా ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి కంప్లీట్గా ధ్యాన ప్రచారానికి మానవాళి యొక్క చైతన్యాన్ని పెంపొందించే పనికి నా జీవితాన్ని డెడికేట్ చేశాను. అంత ప్రభావం నా మీద పత్రిజీ చూపించారు. And you know, in Europe, because there is no concept of spreading spirituality except within a church, to make that step, to resign from a safe, well-paying job in the continent where people do not support gurus like they support in India, it was a huge risk. But the impact of Patriji's words on me were so big, I could not do otherwise. ఇక్కడలాగా ఆధ్యాత్మిక గురువులు అక్కడ సర్వైవ్ అవ్వడం చాలా కష్టం, ఇక్కడలాగా జనాలు సపోర్ట్ చేయరు. అలాంటి దేశంలో కూడా నా గురించి నా ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి ఆలోచించకుండా ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ పర్పస్ కోసం నా జీవితాన్ని డెడికేట్ చెయ్యాలి అంత రిస్క్ నేను తీసుకున్నాను అంటే ఆయన ప్రభావం ఎంత ఉంది అనేది చెప్తున్నాను. And within very short time, not only did we open centers in several cities in Croatia, centers for consciousness, we spread meditation to Serbia, to Slovenia, and then to Spain, to many countries, and through the Spanish language to the entire Latin America. సో క్రొయేషియాలోనే కాకుండా ఎన్నో దేశాల్లో ఆయన ఈ సెంటర్స్ని మెడిటేషన్ సెంటర్స్ని ఓపెన్ చేసి, అండ్ యూరోప్లో స్పెయిన్ ఒక కంట్రీ, ఆ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ వల్ల సౌత్ అమెరికాలో అందరూ స్పానిష్ మాట్లాడతారు కాబట్టి యూరోపే కాకుండా సౌత్ అమెరికాలో కూడా ధ్యాన ప్రచారం, అక్కడ కూడా సెంటర్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ వీటన్నిటిని చేయడం కోసం ఇప్పుడు ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారు. And it was Anapanasati that traveled the world. I have some photos here of Patriji's trip to Europe. We organized 2 trips for him, to Croatia and to Spain. యా, పత్రిజీ క్రొయేషియా అండ్ స్పెయిన్ ఈ 2 దేశాలు విజిట్ చేసినప్పుడు తీసుకున్న కొన్ని ఫొటోస్ ఆయన మనకు చూపిస్తున్నారు. This is actually in India when we brought big groups from Europe to be with Patriji and to open pyramids. This is in Madrid, Spain. ఇది స్పెయిన్లో మాడ్రిడ్ సిటీలో తీసుకున్న క్యాపిటల్ సిటీ, మాడ్రిడ్లో తీసుకున్న ఫోటోగ్రాఫ్. Croatia, ఇది క్రొయేషియా, my birthplace. ఇది ఆయన ఓన్ కంట్రీ క్రొయేషియాలో తీసుకున్న పిక్చర్. Patriji guiding meditation in Croatia. పత్రిజీ క్రొయేషియా అండ్ స్పెయిన్ కంట్రీస్లో
ఎన్నో మెడిటేషన్ కార్యక్రమాలు కండక్ట్ చేశారు. ఇవాన్ ఆర్గనైజ్ చేశారు వాటిని. And for the country where people do not know much about meditation, he was greeted by hundreds of people everywhere we would go. ధ్యానం గురించి పెద్దగా తెలియని దేశాల్లో కూడా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే పత్రిజీ వచ్చినప్పుడు వందలాది జనాలు అక్కడ వచ్చి ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకుని గ్రీట్ చేసి ఆ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. In our country, we only have 4 million people. That is one village in India. Yes? వీళ్ళ దేశం మొత్తం జనాభా కలిపితే 4 మిలియన్లు, అంటే 40 లక్షలు. సో పెద్ద సిటీ కంటే కూడా ఎక్కువ జనాభా ఉండదు. అలాంటి చోట అంతంతమంది రావడం చాలా గొప్ప విషయం. And when 600 people come for meditation, that is like here 2 million people coming. అక్కడ ఒక 500-600 మంది వస్తే ఇక్కడ 2 లక్షల మందితో సమానం. అంతమంది రారు అక్కడ. అలాంటిది 100 మంది అక్కడ రావడం అనేది ఇవాన్ చాలా ఆశ్చర్యపోయిన విషయం. So it was a very, very successful. We traveled 7 cities, and what was beautiful is Patriji finally had 12 days to also be a tourist and to rest. ఓకే, 7 నగరాల్లో ధ్యాన ప్రచార కార్యక్రమాలు చేసిన తర్వాత 12 రోజులు పత్రిజీ ఇవాన్తో కలిసి యాజ్ ఎ టూరిస్ట్ అన్ని ప్రదేశాలు చూడడం జరిగింది ఆ ట్రిప్లో. He told me, Ivan, I am all day long with people. I am traveling constantly. I never get to just enjoy doing nothing. ఎప్పుడు జనాలతో ఉంటూ ఎప్పుడు ప్రయాణించే నాకు ఏమీ చేయకుండా ఉండే అవకాశం చాలా రేర్గా లభిస్తుంది అని చెప్పారంట ఆ 12 రోజుల్లో సార్. So we gave him this. సో ఆ 12 రోజులు సార్కి మనం రెస్ట్. What did you say? What did you say now? We gave him this gift This hasn't. that he does not have to do something. ఏమీ చేయకుండా ఒక 12 రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవడం అనేది పత్రిసర్కి నేను ఇవ్వగలిగిన గిఫ్ట్ అప్పుడు అని అంటున్నారు. It was my gratitude to the master. సార్కి చాలా కృతజ్ఞతలు అని చెప్తున్నారు. And he told me that he had a dream to see snow because he only saw snow in the distant mountains, but he never felt snow. సార్ ఎప్పుడు మంచుని దూరంగానే చూశారు కానీ ఎప్పుడు మంచు పడుతున్నప్పుడు టచ్ చేసి ఫీల్ చేసి ఆ అనుభవం పత్రిసర్కి అంతకుముందు ఎప్పుడూ లేదంట. మొదటిసారి it happened that one day, even though it was April, it does not snow in April, but that day we took him to the mountains and it was snowing, and maybe you saw the photos of Patriji playing like a child. He was so happy. సహజంగా ఏప్రిల్లో మంచు పడదు అక్కడ. అలాంటిది సార్ వచ్చినప్పుడు మంచు పడే ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మంచు పడడం చాలా ఆశ్చర్యకరం. సార్ చాలా ఎంజాయ్ చేశారంట. One of his idols was Nikola Tesla, and Nikola Tesla was born in Croatia. So we organized a surprise and we took him to the birth town of Nikola Tesla, to his own house, where there is now a museum with all the inventions. And he did not know this would be there. So he wanted to spend the whole day to play with the inventions and to be in contact with Nikola Tesla energy. వావ్. సో ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ నికోలా టెస్లా. ఆయన అంటే పత్రిసర్కి చాలా ఇష్టం. సార్కి తెలియకుండా ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశారు. సార్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన బర్త్ ప్లేస్, టెస్లా పుట్టింది క్రొయేషియాలో, ఆయన పుట్టిన ఇంటికి సార్ని తీసుకుని వెళ్తే సార్ చాలా ఆ మ్యూజియంలో ఉన్న ఆ సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్స్ వాటన్నిటితో ఒక రోజు మొత్తం స్పెండ్ చేశారు. So I was very honored and grateful that we could fulfill some of the, let's say, worldly wishes that a master would have to experience something or to see something. In return for the greatness of spiritual awakening that he has given to us. పత్రిజీ మనందరికీ ఇచ్చిన ఆధ్యాత్మికతకి బదులుగా ఈ చిన్న ఫేవర్స్, మంచు చూపించడం, లేకపోతే ఇలా ఒక సైంటిస్ట్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళడం, ఇలాంటి మెటీరియలిస్టిక్ ఫేవర్స్ మాత్రం చేయగలిగాను. బట్ ఆయన మనకి ఇచ్చిన దానికి no comparison, of course. No, of course. Yeah. You can never do that. Yeah. The greatest
the greatest gratitude you can give to a master is to awaken, to be the embodiment of his teaching, to do what he was teaching to do. వావ్. ఒక గురువుకి మనం నిజంగా ఏమైనా గురుదక్షిణ ఇవ్వడం అంటే అది మనం ఎన్లైటన్ అవ్వడం. అండ్ ఆయన చెప్పిన విషయాల్ని మనం పాటిస్తూ మనం ఈ భూమి మీద తిరిగితే అది నిజమైన గురుదక్షిణ గురువుకి అని చెప్పారు. When Satya Sai Baba left the body, the moment I got a phone call in Europe that he has achieved Samadhi, I immediately said, Swami, if you need a body on this earth to do your work, I offer you this body and mind. It's no longer mine. సత్యసాయి బాబా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఈయనకి కాల్ వచ్చింది క్రొయేషియాకి. సో వెంటనే ఆయనకి సత్యసాయి బాబా అంటే ఉన్న భక్తి అండ్ ఆ గౌరవం వల్ల ఆయన ఇన్స్టెంట్గా ఆయన సత్యసాయి బాబాకు ఒక థాట్ రిలీజ్ చేశారు, నీ పని కోసం ఈ శరీరం నువ్వు వాడుకోవచ్చు అని ఆయన అర్పించుకున్నారు. And when Patriji spoke to me and assured me that enlightenment is not something that will happen in the future, that enlightenment is something that is right now, ఎన్లైటన్మెంట్ అనేది ఎప్పుడో భవిష్యత్తులో జరిగేది కాదు, ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగేదాన్నే ఎన్లైటన్మెంట్ అంటారు అని పత్రిజీ చెప్పారు. I only could go home and start doing the work. సో ఆ మాటలు విన్న తర్వాత ఆయన వెనక్కి క్రొయేషియా వెళ్ళిన తర్వాత అది తప్ప ఇంకేది చేయలేకపోయారు. ఈ రెండు విషయాల్ని ఆయన లింక్ చేస్తున్నారు. సత్యసాయి బాబాకి తన శరీరాన్ని ఆ వర్క్ కోసం అర్పించుకున్నప్పుడు ఆయన వాస్తవంలోకి పత్రిజీ వచ్చి ఎన్లైటన్మెంట్ కోసం, ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే ఏంటి, అది ఎప్పుడో భవిష్యత్తులో ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేదే ఎన్లైటన్మెంట్ అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని సరెండర్తో ఆయన దేశానికి వెళ్ళి ఈ పనిని మొదలుపెట్టారు. I don't have many words to say how grateful I am for everything that India has given me. నా దగ్గర వర్డ్స్ లేవు, మాటలు లేవు. ఇండియా నాకు ఏమి ఇచ్చిందో అని చెప్పి దానికి కృతజ్ఞత చూపించడానికి, అది చెప్పడానికి నా దగ్గర మాటలు సరిపోవు. We are born with nothing, just the body, not even clothes. And we will die with nothing. There will be clothes on the body, but it will burn with it. So if we know that we have come without anything and we will go without anything, what is the struggle? What is there to achieve here? The only thing that we can do is leave something behind us that lasts. And the only thing that truly lasts is the impact of love towards the others. మనం ఏమీ తీసుకురాలేదు, పుట్టినప్పుడు పోయేటప్పుడు ఏమీ తీసుకుపోం. మరి మనం వెళ్ళే లోపల ఇక్కడ మనం వదిలి వెళ్ళాల్సింది ఏంటి అంటే, మనం ప్రేమతో నడుచుకుని మన ప్రేమనే ఇక్కడ వదిలిపెట్టే వెళ్ళాలి. And how do we apply this to our life? If you are training your children and everybody around that the only measure of their success is the achievement at work, is the financial, is the marriage, is the having children, then you are not applying the spirituality truly. What we need to yearn for is that they become the men and women of love, that they become men and women of consciousness, better than doctors and lawyers and soldiers and farmers. So this is how we bring spirituality into our body, and then we transmit it to others, knowing what is truly important in life. ఇక్కడుండి డబ్బులు సంపాదించుకోవడం, పేరు సంపాదించుకోవడం ఇలాంటివి కాదు. మనం చేయాల్సింది, మన పిల్లలకి నేర్పించాల్సింది ప్రేమతో నడుచుకోవడం. అండ్ Better in everything in the world. డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు అయ్యి ప్రపంచానికి గొప్పగా అవడం కాదు, ప్రేమమూర్తులుగా ఇక్కడ ఉండడమే నిజమైన అచీవ్మెంట్ అని చెప్తున్నారు. And with this, I would like to leave you. Thank you very much for this opportunity, and all the blessings to everyone. Thank you, Masters. దీనికి ట్రాన్స్లేషన్ అవసరం లేదు, థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు. బిగ్ క్లాప్స్ టు ఇవాన్.
ధ్యాన మహాచక్రం ఫస్ట్ టైం అటెండ్ అవుతున్నారు, దీనికోసమే ఇంత దూరం వచ్చారు. సో వి ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఇవాన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కడతాల్ అండ్ ధ్యాన మహాచక్రం అండ్ ద హోల్ ఆఫ్ పిఎస్ఎస్. If I can say one more thing, PSSM is unique. I have been to so many spiritual organizations, as I said, and met so many masters. But the way that PSSM works without so rigid structure, that everybody becomes a teacher, everybody realizes they're a master. This is so unique that we are all lucky to be part of this. And may we continue with this energy. పిఎస్ఎస్ఎంలో ఉన్న ఒక చాలా విశిష్టమైన విషయం ఏంటంటే ఇది ఇలా ఉండాలి, ఇది ఇలా ఉండాలి అని రూల్స్ వేసి పద్ధతుల్లా ఉండదు. అందరూ ఎవరు వాళ్ళ ఉంటూ ఎవరైనా ధ్యానం నేర్చుకోవచ్చు, ఎవరైనా ధ్యానం చెప్పచ్చు. అలా చేయడం చాలా కష్టం. సో మీరందరూ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో భాగస్వాములు అయినందుకు మనమందరం చాలా అదృష్టవంతులం. Thank you. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. సో ఇవాన్ గారికి గట్టిగా సన్మానం చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ డాక్టర్ న్యూటన్ అండ్ లక్ష్మి గారి మెసేజ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, ఎండింగ్ మనకు 8 నుండి 10:30 వరకు మెడిటేషన్ ఉంటుందండి. వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా మనం ఈరోజు అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇచ్చారు వరల్డ్ పిరమిడ్ మాస్టర్ మారం శివప్రసాద్ గారి ద్వారా. ఫెలిసిటేషన్ చేసుకుందాం, గట్టిగా చప్పలు కొడదాం. వరల్డ్ మెడిటేషన్ డే సందర్భంగా ఒక వరల్డ్ మాస్టర్ యొక్క మెసేజ్ తీసుకున్నాం మనం. बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. Yes. We are very happy. After all, Brahmarshi Patriji, if he had achieved everything very difficult for any individual to achieve in 40 years, I should say a lot of credit goes to Patriji Madam. Her contribution when he wandered around door to door in Andhra Pradesh, village to village and village to village all over India, country to country all over the world, spreading the power of Dhyanam, power of pyramid meditation, power of plant-based diet, spirituality. That was possible because their 2 lovely daughters had been taken care of by Swarna Patriji Madam. After all, unless she has taken over all the responsibility, unless Patriji was confident that family is taken care of by his gracious lady, he could not have achieved it. And that way, lot of credit goes to Madam, and we are very happy she is here. And I have always been requesting her, Brahmarshi Patriji, he never listened to us. We told him, please take care of your health, cut down your travel, but his anxiety to convert the whole world, he wanted Pyramid Jagat. In a hurry, he was traveling all the time without very much caring for his own physical well-being. Well, that's a different story. So I've been requesting her, please do not travel that much. Please, whatever you can do it, please take care of your health. Physical health is important because you have to guide the destinies of this great movement. Wherever you are,
you are blessed with two spiritual-minded, talented daughters. They, along with the other great masters created by Patriji, they are spreading the movement. His vision of creating Dhyan Jagat is happening, and he's happy watching what is happening now. And the movement is spreading so fast. Millions of people joining all over the world now. And we are very happy, madam, to see you here again. You are well. I find you happy, healthy. Take care. All our request is take care of your health. On behalf of all the pyramid masters, followers of Patriji, as a moment request is, you can do the service wherever you are. You don't have to keep moving like what Brahma Patriji was doing. God bless you. So on behalf of all of you, can we pray for the long, healthy life of Madam Swaramala Patriji? Namaste. Thank you. అర్థమైందా సార్ ఏం చెప్పారు? కొంచెం చెప్తాను. సో ఫస్ట్ సార్ అమ్మని చూడంగానే అన్నారు ఏంటంటే, మేడం మీరు చాలా హ్యాపీగా కనిపిస్తున్నారు అని అన్నారు. అవునా కదా? యా. సో దాని తర్వాత పత్రిజీ గారి 40 ఏళ్ళ ఆ జర్నీని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఎంతో సపోర్టివ్గా మేడం ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో ఇంకోటి అన్నారు ఏంటంటే, పత్రిజీ ఎప్పుడు కూడా తన ఆరోగ్యంని ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు, మా మాట ఎప్పుడు వినలేదు, ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అని చెప్తున్నా మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు ఆయన. కానీ అమ్మగారు బాగా హెల్తీగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అది కార్తికేయన్ గారు చెప్పింది.